Բարի երեկո բոլորին։ Դե ամեն ինչ արագ-արագ մի կողմ թողեք եւ դիտեք բարև ես եմ հաղորդումը։ Գիտեք չէ, որ նկարչությունը պարզապես արվեստ չէ։ Եթե դուք մտածում եք, որ այն միայն նպաստում է փոքրիկի արտիստիկ զարգացմանը, ապա չարաչար սխալվում եք։ Նկարչությունը նախ եւ առաջ զարգացնում է երեխայի երևակայությունը։ Նախադպրոցական հենց այս տարիքում է երեխայի մոտ սկսում ձևավորվել մանր մոտորիկան։ Այո, թույլ տվեք երեխային նկարել մատիկներով, այսինքն թաթախել ներկի մեջ եւ նկարել։ Նախադպրոցական տարիքը հենց այն ժամանակն է, երբ երեխաների մոտ ձևավորվում է մոտորիկան։ Նկարչության միջոցով երեխան կարող է ճանաչել նաև երկրաչափական պատկերները, օրինակ թե ինչ է անկյունը եւ այլն, ինչպես նաև երեխան կարողանում է ճանաչել գույները եւ հենց այդ նույն գույները խառնելով ստանալ նոր գույն։ Իդեպ նշեմ, որ ես հենց այդպես եմ սովորել, այնպես որ փորձեք ընկերներ։ Здравствуйте, я Лилия. Рада приветствовать вас снова, видеть у нас вас в гостях. Мы сегодня решили на свежем воздухе рисовать, провести наш урок. Мы часто так делаем, и я думаю, что так детям очень нравится. Сегодня дети решили рисовать карабахский символ, свободу, радугу, то есть, который устами детей будем говорить на уроке рисования. Мы решили рисовать деда с бабой и радугу, которая радует всегда нас, которые любят нас дети. Ев, что ты рисуешь? Цветы. Цветы. Сусанка, а где твоя работа была? Вот здесь делай оттенки белого, да, потому что у тебя, смотри, отсюда солнце падает, да, отсюда здесь у тебя должен быть оттенок, правда, как мы всегда делаем? Делай белым оттенком. Маш, что рисуешь, Балас? Рисуешь цветочки? На дереве цветочки? Молодец. У тебя очень красиво получился, что, вот это что? Норн. Ага, это наш норн. Очень красиво. Девочки, вы что рисуете? Бабушку рисуешь? Хорошо. Кристин, это радуга? Да? Я рада за тебя. Молодцы. Наши дети очень любят рисовать во дворе. Им всегда нравится здесь рисовать. Че, дети? Да. Я рада за вас. Сереж, ты что рисуешь? Танки. Танки? А почему танки? Это ассоциация с чем? Танки, они будут стрелять? Нет. А что? Они будут защищать нашу родину? Хорошо. Трас, кто инчис накаром? Да. Дуруша, эсмер дрошна, Гарабагы дрошна, апрем трас. Поясни через накарал? Саререс накарал. Шата прис. Молодец. Туин халавас накар. Озмус дедо бабуин такин сыстых цветочек не накаре. Озум чус. Хорошо. Левон, у тебя что, Балас? Екегэти, то есть церковь, да? У тебя церковь. Ты ассоциируешь это с победой или с чем? Или с верой? С победой? Екегэти с победой ты ассоциируешь? Ну хорошо. Давид? Давид, а почему радуга у тебя 3 цвета, Балас? Потому что у меня туман. Там туман у тебя? Хорошо. А это какой флаг? Наш. Ты молодец, Бас. Хочешь здесь делать цветочки? Не, я уже тут. Ты уже сделал? Хорошо. Очень красиво. Дети, а вам нравится рисовать? Да, правда? Теперь лучше во дворе играть или приходить рисовать? Приходи рисовать. Ты хочешь приходить рисовать, да? Ну хорошо, придете к нам рисовать и еще пойдете во дворе играть, хорошо? Я считаю, что лучше детям приходить сюда рисовать, и не только сюда, вообще лучше детям рисовать, лучше чем-то заниматься, нежели в телефонах сидеть, гаджетами заниматься. Считаю, что это лучше, чем гаджеты, да. Ты все закончила? Да. Хорошо.
Հետաքրքիր է, իսկ ինչ տեսք են ունեցել հին ժամանակի տիկնիկները։ Իսկ հա ամենահին տիկնիկը հայտնաբերվել է Չեխիայում, ըստ փորձագետների այն 30-ից 35 հազար տարեկան է։ Ամենահին տիկնիկների արտադրությունը պատկանում է հույներին։ Հին Հունաստանում տիկնիկները պատրաստվում էին կավից և մեղրամոմից։ Ինչպես նաև ես գիտեմ, որ տիկնիկներ են պատրաստել հին Եգիպտոսում մեր թվարկությունից առաջ 20-րդ դարում։ Հին եգիպտական տիկնիկները ունեցել են իրական մազեր, շարժող ձեռքեր և ոտքեր, ինչպես նաև նրանք ունեցել են գլխարկներ, որոնք պատրաստված էին մեղրամոմից։ Հենց այդպիսի տիկնիկներով էր խաղում թագուհի Կլեոպատրան։ Վերջում էլ ավելացնեմ, որ ամենաթանկարժեք տիկնիկը Բարբի տիկնիկն է, որը զարդարված էր իսկական ադամանդներով և վաճառվել է 100,000 եվրոյով։ Դե ինչ, եթերը կշարունակի հետաքրքիր է էջը։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել զարմանալի փաստեր, որոնք թվում են սուտ, սակայն դրանք բացարձակ ճշմարտություն են։ Սովորաբար կյանքում հակառակն է։ Այն ինչը հնչում է որպես ճշմարտություն, ստուգելուց հետո պարզվում է, որ սուտ է։ Բայց այս փաստերի հավաքածուում հակառակն է։ Այնքան զարմանալի եւ անհավանական փաստեր, որ թվում է, որ այդպիսի բան ուղղակի չի կարող լինել, սակայն դրանք բացարձակ ճշմարտություններ են։ Թիթեռն ունի 12,000 աչք։ Եգիպտական բուրգերի կառուցման ժամանակաշրջանում դեռևս գոյություն ունեին մամոնտներ։ Երիկամների փոխպատրաստման ժամանակ մեծամասամբ չեն հեռացվում հիվանդ երիկամները, իսկ նորը երրորդ երիկամը տեղադրում են որովայնի ներքևում գտնվող փոսիկի մեջ։ Շոտլանդիայի ազգային կենդանի է համարվում միայղջյուրը։ Մարդկությունը ավելի շուտ է ոտք դրել լուսնի վրա, քան հորինվել է անիվներով ճամպրուկը։ Սաուդյան Արաբիան ուղտեր է ներկրում Ավստրալիայից։ Նեանդերտալցու ուղեղը ավելի մեծ էր, քան մերը։ Խոզը չի կարող երկինք նայել։ Նորվեգիական Լոնգի ավանում օրենքով արգելված է մահանալը, որովհետև հավերժական սառացության պայմաններում մարմինները չեն քայքայում եւ գրավում են գիշատիչներին, այդ թվում նաեւ սպիտակ արջերին։ Տիտանիկի կառուցման համար պահանջվել է $7 միլիոն, իսկ Տիտանիկի ֆիլմը նկարահանելու համար 200 միլիոն։ Դալմատիները ծնվում են առանց բծերի։ Աշխարհում մոտավորապես 365 միլիոն մարդ ունի համակարգիչ, իսկ երկրագնդի բնակչության ուղիղ կեսը երբեք հեռախոս չեն տեսել եւ չեն օգտագործել։ Յուրաքանչյուր ոք բախվելով տարբեր դժվարությունների եւ հաղթահարելով տարբեր փորձություններ, ստիպված է լինում նորովի իմաստավորել կյանքը, ձևավորել նոր արժեհամակարգ։ Այդ ճանապարհին հաճախ անխուսափելի են անկախատեսելի սթրեսային իրավիճակները, որոնք դժվարություն են առաջացնում հարցերին կառուցողական լուծում տալու, իսկ որոշումներ կայացնելու արդյունավետությունը դառնում է ռիսկային։ Այդպիսի պահերին անգամ ամենասիրելի զբաղմունքն է անհետաքրքիր դառնում, ինչպես նաև մտերիմների հետ շփումը կարող է վերածվել վեճերի եւ չհասկացված իրավիճակների, որոնք, ինչպես մասնագետներն են նշում, բերում է հուզական այրման։ Դիտենք հոգեբանական վարժանք էջը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում հոգեբանական վարժանք էջն է։ Այսօր տաղավարում մեզ հյուր են եկել Անտոնիա Արսլան, հայ-իտալական կրթակ համալիրի աշակերտները։ Նրանք հանդես են եկել երկու թիմերով՝ վստահներ եւ հաջողակներ։ Դե ինչ, սկսում ենք մեր թիմային աշխատանքը։ Հոգեբանական վարժանքի անունն է անվստահ, վստահ եւ ագրեսիվ պատասխաններ, որի նպատակն է երեխաների մոտ ձևավորել տարբեր իրավիճակներում համարժեք արձագանքելու կարողությունները։ Հիմա սկսում ենք վստահներից։ Իրավիճակ առաջին։ Ընկերդ խոսում է, բայց դուք շտապում եք։ Նարեյ, հիմա դուր արձագանքիր պատասխան անվստահ ձևով։ Ես ուղղակի չեմ պատասխանի նրա հարցին եւ արագ կշտապեմ իմ գնալու վայրը։ Իսկ ինչպիսին կլինի վստահ պատասխանը։ Ես նրան կասեմ, որ շտապում եմ եւ չեմ կարող պատասխանել նրա հարցին։ Իսկ ագրեսիվ մոտեցում ինչպես կտաս իրավիճակին։ Եթե ասում ենք ագրեսիվ մոտեցում, հա, մենք այստեղ դիտարկում ենք ավելի շատ կոպտությունը, հա, կոպիտ պատասխանը։ Ինչպիսին կլինի քո կոպիտ պատասխանը։ Նրան ուղղակի ագրեսիվ կպատասխանեմ եւ կանտեսեմ նրա հարցը։ Իրավիճակ երկրորդ։ Ձեր ընկերը ձեզ հետ հանդիպում է կազմակերպել առանց ձեզ զգուշացնելու։ Ես կմոտիկանայի նրան եւ կասեի ինչու ես առանց ինձ ինչ-որ մի տեղ գնացել, ինչի չես զգուշացրել։ Դա կլինի քո որ պատասխանը։ Ես
ագրեսիվ, անվստահ, թե վստահ։ Վստահ։ Վստահ, լավ։ Հիմա փորձիր նախադասությունը ավարտել ագրեսիվ արձագանքով։ Ես կմոտիկանայի նրան, երբ ինքը մենակ կգնար ինչ-որ տեղ եւ կասեի ջղային հայացքով եւ ջղային բառերով։ Ինքը առանց ինձ ինչ-որ մի տեղ էր գնացել։ Այսինքն այստեղ քեզ օգնելու կգա քո միմիկաները, ժեստերը, քո հայացքը, հա, հույզերը, Աչքերը։ աչքերը։ Այսինքն հույզերի տեսքով, միմիկաների տեսքով դու հասկացնելու ես քո ագրեսիվ վերաբերմունքը։ Անի, դուք հետաքրքրությամբ լսում եք դասը, իսկ դասընկերը խանգարում է ձեզ։ Կանտեսեմ ուղղակի եւ կլսեմ իմ դասը։ Լավ, իսկ վստահ պատասխանը որ կլինի։ Կխնդրեի, որ լռեն եւ ես լսեմ իմ դասը։ Իսկ ագրեսիվը ես ուղղակի մի քիչ բարձր ձայնով, մի քիչ կոպիտ կասեի, որ լռեն։ Այսինքն դու քո ագրեսիվ վերաբերմունքը ցուցաբերում ես ձայնային տոնով ավելի շատ, հա։ Արմեն, հիմա քեզ ներկայացնելու ենք իրավիճակ եւ դու փորձելու ես տալ իրավիճակին արձագանքել ագրեսիվ, վստահ եւ անվստահ պատասխաններ։ Ընկերդ ժամանակին չի վերադարձրել քո իրը, իսկ այն քեզ հիմա շատ է պետք։ Ես վստահ կխնդրեի նրան, որ նա վերադարձնի իմ իրը եւ ագրեսիվ եւ ես կկոպտեի նրան։ Գալինա, քեզ առաջարկում եմ իրավիճակ։ Դու պետք է ուսուցչիդ խնդրես, որ նա քեզ տուգողական աշխատանքը նորից գրելու հնարավորություն տա։ Անվստահ ես կմտնեի ուսուցչին եւ կխնդրեի, որպեսզի նա ուսուցողական գրավորի։ Իսկ վստահը, Վստահ ուղղակի կասեի, որ դա իսկ ագրեսիվ արձագանք այդ պահին դու կունենայիր։ ներողություն։ Երեք հիմա փորձելու ես տալ անվստահ, վստահ եւ ագրեսիվ պատասխաններ։ Իրավիճակը։ Դու վաճառողին ուզում ես խնդրել, որպեսզի նա փոխի ապրանքը։ Կխնդրեմ, որպեսզի փոխենք ապրանքը։ Իսկ անվստահ ես կմոտենամ եւ կասեմ փոխի ապրանքը։ Իսկ երբ ագրեսիվ լինի, ես կմոտենամ եւ կասեմ փոխի ապրանքը։ Այսինքն դու քո վերաբերմունքը, արձագանքումը կատարում ես ձայնային շեշտադրումներով, որովհետև նույն նախադասությունը, նույն բառերն ես օգտագործում, բայց բառերի շեշտադրվածությունը տարբեր է։ Հիմա ինչ է կարծում, որ ռազմավարությունն է ավելի արդյունավետ։ Մարդկային հարաբերություններում, շփումներում լավ է ունենանք դրսևորված վարքագիծը վստահ ձևով, անվստահությամբ, թե ուղղակի խոսենք ագրեսիվ եւ կոպիտ։ Ինչ է կարծում, որն է ավելի արդյունավետ։ Վստահության միջոցով։ Հիմա բոլորդ ավելի շատ կողմնակից եք, շփումներում լինեք, վստահ։ Լավ։ Իսկ ինչ է կարծում, ով է ավելի շատ ապրում սթրես, վստահ մարդը, ագրեսիվ մարդը, թե անվստահ մարդը։ Ագրեսիվ մարդ։ Ինչ եք այդպես մտածում։ Որովհետեւ նրան ոչ մեկ չի հասկանում։ Եվ նա կոպիտ է խոսում է, ոչ մեկ չի հասկանում։ Նա ջղայնանում է եւ չի կարողանում իրեն զսպել եւ ջղայնությունը բապում է մարդկանց վրա։ Պատկերացրեք դուք անվստահ եք եւ այդ պահին ինչ ապրումներ եք ունենում։ Ընդհանրապես սթրես չունեք, չեք ապրելու սթրես։ Եթե բան ցանկանաս, ասեմ, դա չկարողանաս ինքը։ Լավ, եկեք քննարկումը ամփոփենք եւ հասկանանք, որ եթե մենք տարբեր իրավիճակներում, մարդկային հարաբերություններում օգտագործում ենք կոպտությունը ի պատասխան, մենք ունենում ենք անհաջողություններ։ Այսինքն մենք մեզ զրկում ենք հաջողությունից։ Եթե մենք շփումներում ունենում ենք անվստահություն, ապա մենք դիմացինին հասկացնում ենք, որ մենք կախված ենք ուրիշներից։ Իսկ եթե մենք կախված ենք ուրիշներից, ապա մենք պարտություն ենք կրում, չէ՞։
լինում ենք անհաջողակ կամ հաջողակ, բայց առաջնայինը մենք լինում ենք պարտված, քանի որ մենք կախված ենք ինչ-որ մեկից։ Իսկ եթե մենք դրսևորում ենք ինքնավստահություն, մենք լինում ենք ինքնավստահ մարդ մարդկային հարաբերություններում, մի տեսակ մարդկային շփումներից մենք ստանում ենք հարգանքի և վստահության զգացումներ, չէ՞։ Եվ եթե մենք ինքնավստահ ենք լինում, մենք առաջացնում ենք վստահություն և հարգանք մեր դիմացինի հետ շփումների ժամանակ։ Հիմա մենք վստահներ և հաջողակներ թիմերի հետ իրականացնելու ենք կարծիքների շրջան հոգեբանական վարժանքը, որի նպատակն է նպաստել երեխաների ինքնաճանաչման և ինքնաարտահայտման հմտությունների ձևավորմանը։ Խաղի համար անհրաժեշտ նյութը դա փափուկ գնդակն է։ Երեխաները փորձելու են արտահայտել իրենց կարծիքը և կարծիքն արտահայտելուց հետո գնդակը փոխանցելու են հաջորդ անդամին։ Արմեն, ես սովորաբար վստահ եմ լինում, երբ շարունակիր նախադասությունը և գնդակը փոխանցիր Գալինային։ Երբ ես վստահ եմ լինում, ես համոզված եմ լինում դրա մեջ։ Գալինա, ես վստահ եմ լինում, երբ Իմ կողքին իմ հարազատներն են։ Եվ մարդիկ ինձ հավատում են։ Անի, հիմա փորձի շարունակել նախադասությունը։ Ես անվստահ եմ լինում, երբ Երբ հստակ չգիտեմ իմ տվյալ հարցի պատասխանը։ Հայկ, Երբ ես չեմ կարողանում ձևակերպել իմ բառերը։ Ես վստահ չեմ լինում, երբ չեմ կարողանում կողմնորոշվել իմ հաջորդ գործողությունների մեջ։ սովորաբար ես ագրեսիվ եմ լինում, երբ Սովորաբար ես ագրեսիվ եմ լինում, երբ ինձ չեմ լսում։ Գալինա, Ես ագրեսիվ եմ լինում այն ժամանակ, երբ մի ջան ես լինում։ Էրիկ, Սովորաբար ես ինձ ագրեսիվ եմ զգում եւ բանտում եմ խոճապի եւ ոչ մեկ ինձ չի հավատում եւ չի լսում։ Երբ ոչ ոք ինձ չի հավատում եւ չեմ վստահում իմ խոսքը։ Հայկ, Երբ ինձ չեն հասկանում մարդիկ։ Նարե, Սովորաբար ես ագրեսիվ եմ լինում, երբ մարդիկ իմ կարծիքը հաշվի չեն առնում եւ չեն հավատում ինձ։ ես ինձ հանգիստ եմ զգում, երբ Երբ փոքր եմ։ Ես ինձ հանգիստ եմ զգում, երբ հնարդում։ Էրիկ, Եվ ինչ որ մեկը ինձ ոչ մի բան չի դրդում։ լավ, Անի, Երբ ինչ որ սխալ գործողություններ չեմ կատարել։ Ես հանգիստ եմ, երբ ես ճիշտ եմ։ Նարե, Ես հանգիստ եմ լինում այն դեպքում, երբ գիտեմ, որ իմ գործողությունների մեջ ոչ մի բան սխալ չեմ կատարել։ թե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտեցինք անվստահ, վստահ և ագրեսիվ պատասխաններ հոգեբանական վարժանքը, ինչպես նաև կարծիքների շրջանը հոգեբանական վարժանքը։ Այսօր մենք շփվեցինք վստահների և հաջողակների հետ։ Նրանք հանդես էին եկել այդ թիմերի անվանումներով և նրանք հոգեբանական վարժանքի ընթացքում ցուցաբերեցին ինչպես վստահներ և հաջողակներ։ Դե ինչ, ավարտեցինք մեր վարժանքը։ Մինչ հանդիպում։ Բանաստեղծություն գրական գեղարվեստական ստեղծագործության տեսակ։ Բանաստեղծություն տերմինը հայերենում կիրառվում է մի քանի իմաստով։ Ամենատարածված ըմբռնման բանաստեղծություն են կոչվում քնարական ոչ մեծ ծավալի գործերը, որոնք բացահայտում են որևէ զգացմունք, տպավորություն, խոհ, օրինակ Դուրյանի, Մեծարենցի, Տերյանի բանաստեղծությունները։ Հաճախ բանաստեղծություն են կոչվում առհասարակ չափածո ստեղծագործությունները՝ ի տարբերություն արձակ կետկերի։ Այս իմաստով օրինակ Հովհաննես Թումանյանն իր չափածո գործերի ժողովածուներն անվանել է բանաստեղծություններ, դրանց մեջ մտցնելով ոչ միայն քնարական ոտանավորները, այլև պոեմներն ու բալլադները։ Այս առումով բանաստեղծությունը նույնանիշ է պոեզիայի հետ։ Մինչև 19-րդ դարի վերջը հայ իրականության մեջ բանաստեղծություն ասելով հասկացել են նաև ընդհանրապես գեղարվեստական գրականություն։ Բանաստեղծություն, բանաստեղծական հասկացությունները փոխաբերական առումով կիրառվում են նաև կյանքի եւ արվեստի այն երևույթների նկատմամբ, որոնք աչքի են ընկնում իրենց գեղեցկությամբ ու ոգևորիչ ուժով։ Այսօր ես ձեզ համար կարտասանեմ Հովհաննես Թումանյանի Հայոց լեռներում բանաստեղծությունը։ Մեր ճամփեն խավար, մեր ճամփեն գիշեր, ում ենք անհատում, այն անլույս մթում, երկար դարերով գնում ենք դեպվեր, Հայոց լեռներում, դժվար լեռներով։ Տանում ենք մեր հետ մեր գանձերն անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով ետքնել է, ծնել մեր խորունգ հոգին, Հայոց լեռներում, բարձր լեռներում, բայց քանի անգամ շեկանապատի
օրդուները սև, իրարու ետև եկան, զարկեցին մեր քարվանն ազնիվ, հայոց լեռներում, արնոտ լեռներում, ու մեր քարվանը շփոթ սոսկահար, թալանված, ջարդված ու հատված, տանում է իրեն բերքերն անհամար, հայոց լեռներում, սուքի լեռներում, ու մեր աչքերը նայում են կարոտ, հեռու աստղերին, երկնքի ծերին, թե երբ կբացվի պայծառ առավոտ, հայոց լեռներում, կանաչ լեռներում։ Այսօրվա հաղորդումն էլ այսպես ավարտենք։